راست لے چلیں گے آپ کو قومی اسمبلی جہاں پر اس وقت اظہار خیال کیا جا رہا ہے. اس پہ جا کر الیکٹرک ٹریبیونل میں جائیں, وہاں پہ کنٹیسٹ کریں, لیکن یہاں پہ عوام کی مہنگائی کے لیے آواز اٹھائی جائے گی اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے, پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو یہ اسمبلی ہے, پاکستان ہے تو یہاں پہ یہ سارے افسران ہیں سر. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد سر. جناب حمید حسین صاحب, حمید صاحب مجھ سے روز مائک مانگتے ہیں کہ میں نے قرم ایجنسی کے بارے میں بات کرنی ہے اور پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں, تو یہ مائک مانگنے کا پھر فائدہ کیا ہوا, یا کاروائی ڈالنے کا مناسب نہیں؟ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سے گروپ چیئرمین اور سی ای او ڈی پی ورلڈ سلطان احمد بن سلیم نے ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا SIFC کے ذریعے پاکستان نے سرمایہ کاری اور مجموعی کاروباری ماحول کو بہتر بنایا اور پاکستان بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے. اسٹریٹجک محل وقوع پاکستان میں جبل علی بندرگاہ جیسے کامیاب منصوبوں کی تقلید کا ایک مثالی موقع فراہم کرتا ہے. چیئرمین ڈی پی ورلڈ نے وزیر اعظم کو بتایا پاکستانی مصنوعات کی UAE میں برآمدات کے فروغ کے لیے خصوصی نمائشی ہال مختص کیا گیا ہے. وزیر اعظم سے امریکی کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار جینٹری بیچ نے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا پاک امریکہ تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں. بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان میں مواقع سے مستفید ہونے کے لیے یہ موزوں وقت ہے. جینٹری بیچ نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کے خواہاں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف دبئی میں MD-IMF سے کلائمیٹ فائنینسنگ پر بھی بات چیت کریں گے. وزیر اعظم کی آج MD-IMF سے ملاقات ہوگی. ملاقات میں وزیر اعظم IMF کو پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات سے آگاہ کریں گے. IMF کے قرض پروگرام کے جائزہ مشن کے دورہ پاکستان پر بھی بات چیت ہوگی. IMF کے وفد کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات. چیف جسٹس نے عدالتی نظام اور اصلاحات پر بریفنگ دی. چیف جسٹس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا IMF وفد کو جواب دیا کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے. وفد کو بتایا یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں. وفد کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے سے آگاہ کیا. بتایا ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں. وفد نے کہا معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق پر ہم جاننا چاہتے ہیں. میں نے جواب دیا اس پر اصلاحات کر رہے ہیں. IMF وفد نے پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے تجاویز دی. وفد کو بتایا ہم تجویز دیں گے, ہائی کورٹس میں جلد سماعت کے لیے بینچز وہ بنائیں گے. IMF وفد سے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دو طرفہ ہونا چاہیے. IMF وفد نے کہا ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں. IMF وفد سے کہا ہے ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے ہوگی. بانی PTI جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184(3) سے متعلق ہے. بانی PTI کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوا دیا. کہا اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں. یہ معاملہ آرٹیکل 184(3) کے تحت آتا ہے, اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو. صحافی نے پوچھا عدلیہ میں اختلافات ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے. چیف جسٹس نے جواب دیا یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں, ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. میں نے ججوں سے کہا ہے سسٹم چلنے دیں, سسٹم کو نہ روکیں, مجھے ججز لانے دیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب کو قائم مقام جج کے طور پر سپریم کورٹ لایا گیا. وہ ٹیکس کیسز میں ایکسپرٹ ہیں. جوڈیشل کمیشن کے آئندہ اجلاس میں ان کا نام دوبارہ زیر غور آئے گا. وہ اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں. خط لکھنے والے ججوں کو انتظار کرنا چاہیے تھا. ہمیں چیزوں کو مکس نہیں کرنا, سسٹم پر اعتبار کرنا ہوگا. خط لکھنے والے ججوں کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا. مداخلت سے متعلق خط لکھنے والے ججوں کو حلف اٹھاتے ہی گھر بلایا. ان کا ایشو سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے ایجنڈے پر سر فہرست ہے. جو میرے اختیار میں ہے وہ ضرور کروں گا. چیف جسٹس کو لکھا جانے والا خط مجھ سے پہلے میڈیا کو پہنچ جاتا ہے. جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سینیورٹی کا معاملہ اٹھایا گیا. صحافی نے پوچھا جسٹس محسن اختر کیانی کیوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بن سکتے. چیف جسٹس نے جواب دیا کیا کوئی چیف جسٹس بن گیا ہے, جب ہوگا پھر بات کریں گے. حکومت اور اپوزیشن دونوں سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے. مجھے وزیر اعظم کا خط بھی آیا تو اٹارنی جنرل کے ذریعے سلام کا جواب بھجوایا. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کو بذریعہ اٹارنی جنرل کہا اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں. بانی PTI سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, لازم ہے ان کے خط پر غور کیا جائے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کوئی NRO نہیں مانگ رہا. اگر NRO مانگنا ہوتا تو بے بنیاد کیسز میں 1.5 سے 2 سال جیل میں کیوں گزارتے. حامد رضا کہتے ہیں جو کچھ حکومت کر رہی ہے میری دانست میں مذاکرات کی کوئی صورت باقی نہیں رہی.
साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हेड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लीडर है। उनकी तरफ से अगर लेटर आता है वो जिस पे अवाम में भी आता है, जिस वक्त भी आता है, वो कंसिडरेशन के लायज़े में कि उस पर कंसिडरेशन हो और कंसिडरेशन होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि चाहे यूसुफ से सदा समझ के उसको गौर से पढ़ ले। खान साहब को ये नारो नहीं मांग रहे ना, पहले अगर नारो मांगना होता तो 1.5 साल 2 साल जेलों में गुजारते, वो बेसलेस केसेस में होते। डील की तो बात ही कोई नहीं। खान साहब की तरफ से डायरेक्शन आई थी, वो मुकम्मल तौर पर तहलील हो के उसे राब्ता कमेटी की शेप दे दी गई है। जो कुछ कर रही है हुकूमत हमारे साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ, हमारे कारकुनान के साथ, उसके बाद आप समझते हैं कि मुज़ाकराती कोई सूरत बाकी है। मेरी तो कोई दानिश के अंदर मुज़ाकरात की कोई सूरत बाकी नहीं। कौमी असेंबली इजलास में अरकान असेंबली की तनख्वाहों मराद का बिल कसरत राय से मंजूर हो गया। कौमी असेंबली में अपोजिशन ने इजलास में शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। पीटीआई के रुकन इकबाल आफरीदी तनख्वाहों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। फिर पीटीआई कौमी असेंबली इजलास से वॉकआउट कर गई। स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा, जो तनख्वाहें नहीं लेना चाहते लिख कर दे दें, नहीं मिलेगी। Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 being passed. Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed. All those in favour of it, may say aye. Aye. All those against it, may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. जिन्होंने कहा था जाली असेंबलियां, ये नहीं हो सकता कि जब उनकी गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली नहीं है, जब किसी और की गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली, इस तरह नहीं हो सकता। तो इसलिए आई हैव टेकन अ एक्सेप्शन, फिर वापस भी आ जाते हैं, तनख्वाहें भी ले लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CSS 2024 के नताइज के इजरा से कबल नए इम्तिहानात रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की ये अच्छी बात है कि ये सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज़्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। दरख्वास्त गुजार की वकील ने कहा, रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अदलिया रियासत का सुतून है। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, रियासत के सुतून तो अब नहीं रहे, रियासत तो अब हवा में है। मुझ समेत 45 साल के ऊपर के आदमी नाकारा हैं। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स कर चुके हैं, लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। इन्हीं नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादी का कहना है, आज मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गई हैं। किसी को पार्लियामान के खिलाफ ऐसा बयान देने का हक नहीं। जज साहब को पैगाम भिजवा दीजिए, पार्लियामान के लिए अल्फाज काबिल कबूल नहीं। जो कहते थे 2018 की पार्लियामान जाली नहीं थी, 2013 और 24 की पार्लियामान जाली है। इस तरह निज़ाम नहीं चलता। ट्रेजरी को और ऑपोजिशन को दोनों को खत लिख दिए हैं कि कमेटी के नाम नॉमिनेट करें। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है और उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge, this is not acceptable to the parliament. जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है, जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह का सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत हुई। अदालत ने करार दिया, कोर कमांडर्स हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स, 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव तोड़फोड़ करना फैशन बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेज पर हमले हुए? 9 मई को एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही हुआ। शाम में लूटमार हुई। ये कल्चर बन चुका। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने करार दिया, किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता जुनैद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल जारी रखे। कहा, मरकजी फैसले में कहा गया आर्टिकल 175 शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। अफसरान पर भी आर्टिकल 175 शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अखबार ने रिमार्क्स दिए, 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकलें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। राने समाज सलमान अकरम राजा ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए,
आप जितने भी फैसलों के हवाले दे रहे हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हुए। सलमान अकरम राजा ने कहा, मार्शल लॉ में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हमेशा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसले दिए। मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ ने भी पेशावर हाई कोर्ट से अहम फैसला दिया। उनके फैसले का हवाला आलमी अदालत इंसाफ में भी दिया गया। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान की कस्टडी को गलत मान भी ले तो इसका 21D से क्या ताल्लुक है? मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट से हवालगी को चैलेंज क्यों न किया? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, 9 मई के 10 मुल्जिमान ने ट्रायल चैलेंज करने के लिए मुझे वकील किया। पटिशन फाइल करने से पहले फैमिली की कॉल आई कि फाइल ना करें। एक मुल्जिम जुनैद रज़ाक ने पटिशन वापस लेने से इनकार किया, आज उसी का वकील हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 5 रुकनी बेंच के मरकजी फैसले में कुछ नहीं लिखा गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फौजी अदालतों को अपने दायरा इख्तियार से मुतालिक जायजे का इख्तियार है? क्या मिलिट्री कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक कोई फैसला मौजूद है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, क्या किसी मुल्जिम ने दौरान ट्रायल फौजी अदालत को चैलेंज किया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, तफसीलात हासिल करके अदालत को आगाह किया जाएगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बच्चों को इज्जतें उछालने की तरगीब देने वालों ने 4 साल धेले का काम नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे कह रहे हैं हमें भी स्कॉलरशिप और लैपटॉप दें। आपने मरियम नवाज शरीफ से ये वादा करना है कि कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। दूसरों के बच्चों को ये तरगीब देनी, इज्जतें उछालो, झूठे इल्जाम लगाओ और खुद 4 साल की हुकूमत रही है, एक धेले का काम नहीं किया। स्कॉलरशिप्स क्यों नहीं मिले आपको पहले? आपका हक आपको पहले मिला होता तो आज लाखों बच्चे कहीं पढ़ के कहीं पहुंच गए होते। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मेरे पे एक जाती हमला किया। आपका काम अपने अवाम की खिदमत करना है। पख्तूनख्वा के बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी स्कॉलरशिप्स दो, हमें भी लैपटॉप्स दो। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए दूसरों के बच्चों को ये चीज सिखा के तो जेलों में डाला हुआ है। बच्चों, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के कहने पे अपनी जिंदगी खराब मत करना। कराची में बेलगाम खूनी डंपर मौत बांटने लगे। माड़ीपुर में मुशर्रफ कॉलोनी के करीब एक और शख्स को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार नौजवान मौके पर ही जाँ बहक। डंपर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। डंपर ड्राइवर की तलाश जारी है। रवा साल के 42 दिनों में शहर कायद में ट्रैफिक हादसात में 102 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नामालूम अफराद ने 3 ट्रकों और 1 वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक लांढी, कोरंगी, लियाकताबाद और सुरजानी में बड़ी गाड़ियों को चुन चुन कर आग लगाई गई। लांढी में जिस ट्रक को जलाया गया उस पर चीनी की बोरियां, अवामी कॉलोनी में जिस ट्रक को नुकसान पहुंचाया गया उस पर सीमेंट की चादरें थीं। सुरजानी में वाटर टैंकर के ड्राइवर ने गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचाई। लांढी पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। एडिशनल IG कराची ने कहा, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डंपर एंड ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने कराची में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद कहते हैं, गाड़ियां खड़ी करके शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर देंगे। 15 मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन एहतजाज में शामिल हैं। डंपर के शहर में दाखिले की इजाजत अदालत से हासिल है। जिस गाड़ी से हादसा होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाईवे पे, गागर पाटक पे, लक्की वाले रोड पे, कराची चारों की तरफ से मैं अपना ट्रांसपोर्ट नहीं छोड़ेगा और रोड के ऊपर हम अपना ट्रांसपोर्ट खड़ा कर दूंगा। इंशाल्लाह शहर के अंदर एक गाड़ी भी नहीं जाऊंगा। हमारे साथ 15 अलायंस है। आज के बाद जो जगह पे गाड़ी के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर दहशत शुरू होगा, इंशाल्लाह हम जितना ट्रांसपोर्टर है वो वाले जगह पे पहुंचेगा। हमारे जो डैम्पर है उसके ऊपर हाई कोर्ट से भी पाबंदी नहीं है। रात को 3 बजे औरंगी के जो 3 गाड़ी जलाया तो इसका कौन जिम्मेदार है? उसने एक्सीडेंट भी नहीं किया। जिसने एक्सीडेंट किया उसके साथ कानूनी कार्रवाई हुई। ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। नेशनल हाईवे पोर्ट कासिम चौरंगी पर डंपर लगाकर बंद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे पोर्ट कासिम चौरंगी पर डंपर लगाकर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है।
ڈاؤ یونیورسٹی نے دوہرے ڈومیسائل پر 18 داخلے منسوخ کر دیے. سیکریٹری صحت کو خط لکھ دیا ہے. محکمہ صحت کے حکام نے تصدیق کر دی. ذرائع کا کہنا ہے دوہرے ڈومیسائل پر 3 ستمبر کی تاریخ درج تھی. داخلہ فارم جمع کرانے کے لیے ستمبر کے پہلے ہفتے کی تاریخ دی گئی. زیادہ تر ڈومیسائل کراچی شرقی کے تھے. کراچی کے تمام میڈیکل کالجز میں داخلے کا اختیار ڈاؤ یونیورسٹی کو دیا گیا ہے. امیدواروں کے انٹرویو کے بعد ڈاؤ یونیورسٹی نے داخلے منسوخ کیے. یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے داخلے میرٹ سندھ حکومت کی پالیسی اور پراسپیکٹس کے تحت دیے جاتے ہیں. ایم کیو ایم نے ڈومیسائل سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں پاکستان کے میرٹ کا قتل کیا جا رہا ہے. نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، اے این پی، جے یو آئی سب کو کراچی کے طلباء کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ڈومیسائل سسٹم داخلوں کے لیے ختم کیا جائے. 55% ہوں گے وہ لوگ جن کے والدین نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کی، لیکن باقی 45% یہاں سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، یہ مختلف زبانیں بولنے والے اب کراچی میں رچ گئے، بس گئے. ان کے بچے بھی اب یہاں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کر رہے ہیں. انہیں بھی اسی تلوار سے بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے جو کہ اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ریزلٹ جس طرح کے آ رہے ہیں. لاڑکانہ نواب شاہ ایجوکیشن بورڈ ہے، اس کے ریزلٹس 80-85% ہیں. قومی خزانے کو 70% ہم دیں، صوبائی خزانے کو 95% ہم دیں. پھر میٹرک بورڈ ہمیں بے دردی سے کاٹے، انٹرمیڈیٹ بورڈ ہماری روح کو فنا کر دے. یہ پاکستان کی میرٹ کا قتل ہو رہا ہے. پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، ان ساری سیاسی جماعتوں کو اب کراچی کے طلباء و طالبات کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ڈومیسائل سسٹم ختم کیا جائے. انٹرمیڈیٹ اور میٹرک بورڈ اور جہاں ان کی رہائش ہو اس پر انہیں داخلے دیے جائیں. ان تمام میڈیکل کالجز جو کراچی میں اور جامعات، ان کا فی اسٹرکچر بھی درون سندھ کی جامعات کا فی اسٹرکچر اس کے برابر لائے. ایم کیو ایم کا طلبہ داخلوں پر حالیہ موقف مگر مچ کے آنسو بہانے کے مترادف ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں ایم کیو ایم اپنی اندرونی لڑائی کو چھپانے کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہے. آج جس پالیسی پر ایم کیو ایم والے رونا رو رہے ہیں کل اس کے سب سے بڑے حامی تھے. آج پھر ایم کیو ایم مگر مچ کے آنسو بہانے آ گئی. اپنی لڑائیاں چھپانے کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دی. آج جس بات پر ایم کیو ایم وبیلا مچا رہی ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے داخلے پر، ایم کیٹ کی حمایت کرنے والی جماعت بھول گئی ہے اس وقت جب پیپلز پارٹی اس پالیسی کی مخالفت کر رہی تھی، اس وقت آپ حمایت کر رہے. کچھ میڈیکل کالجز میں رپورٹ ہوا ہے ڈبل ڈومیسائل تھا ان اسٹوڈنٹس کے پاس، اس کے خلاف میڈیکل کالجز نے کارروائی شروع کر دی. ویلکم بیک. نیشنل اسٹیڈیم 4 ماہ دن رات کی محنت کے بعد چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار. آج اسٹیڈیم کا افتتاح ہوگا. تقریب میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا. گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا تقریب کو 4 چاند لگائیں گے. اسٹیڈیم اب تک کیا کام کیا گیا جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی والوں ہو جاؤ تیار، نئے اسٹیڈیم میں ایکشن ہوگا لگاتار، ویو ملے گا شاندار. 4 ماہ کی انتھک محنت، ورکرز نے غیر معمولی سپیڈ دکھائی اور اعلیٰ معیار کا اسٹیڈیم تیار کر دیا. اسٹیڈیم کا افتتاح آج ہوگا. افتتاحی تقریب میں عوام کا داخلہ فری. گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بکا تقریب کو 4 چاند لگائیں گے. السلام علیکم. کراچی نیشنل بینک اسٹیڈیم میں بھائی آ رہا ہے. اسٹیڈیم میں دھوم مچانے، میلہ لوٹنے، سیٹی بجانے، تو سب پہنچے. بہت شکر لگے گا. بہت سارا میوزک انجوائے کریں گے. انشاءاللہ آپ سب لوگ آئیے اور بہت سارا ہلا گلا مل کے کریں گے. اور ہم آ رہے ہیں آپ کے لیے پرفارم کرنے. سو بی دیئر اینڈ بیٹر بک یور سیٹس. ایونٹ میں شاندار لائٹ شو ہوگا. آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھے گا. اسٹیڈیم میں نئے پویلین کی عمارت بنائی گئی جس نے اسٹیڈیم کی خوبصورتی دگنی کر دی. شائقین کی سہولت کے لیے نئی کرسیاں نصب کی گئیں. انٹرنیشنل معیار کی سکرینز بھی لگائی گئیں. شائقین کو بہتر ویو دینے کے لیے جنگلے ہٹا کر نئی گرلز بھی لگائی گئیں. جدید لائٹس نے اسٹیڈیم کی شان میں اضافہ کر دیا. ہاسپٹیلٹی باکس کی بھی اپ گریڈیشن مکمل. شائقین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے لیے سہولت میں اضافہ کیا گیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں دونوں اسٹیڈیم مکمل ہونے پر جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. تنقید کے باوجود پوری ٹیم نے مشن سمجھ کر کام کیا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی ٹرائی سیریز کے 2 میچز کی میزبانی کرے گا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے افتتاح کی رنگا رنگ تقریب آج منعقد کی جا رہی ہے جس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں. بتائیں گے علی حسن.
20 दिन के मुख्तसर वक्त में नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का नक्शा बदल दिया गया और आज बाकायदा तौर पर इस स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब आज होने जा रही है, जिसमें नामवर शख्सियात जो हैं शिरकत करेंगी। तमाम तर तैयारियां जो हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। टाइम होगा जब शाम में 7 बजे का, उसके बाद यहाँ पे तकरीब शुरू कर दी जाएगी। एंट्री फ्री है, 5:30 बजे यहाँ पे गेट खोल दिए जाएंगे। तो शायकीन क्रिकेट जितनी तादाद में यहाँ पर आ सकते हैं, इस स्टेडियम को वो आज हाउसफुल करके दिखाएं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर लेजर लाइट शो भी है। आसपास मेरी जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता जो है वो मशीनें नस्ब कर दी गई हैं। सराउंडिंग में स्टेडियम के भी लेजर लाइट के लिए जो है लाइटें लगाई गई हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो न्यू फ्लड लाइट लगाई गई हैं ये भी LED हैं, जो कि खुद टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ जिन वर्कर्स ने न्यू बिल्डिंग बनाने में किरदार निभाया था, उनके लिए आज शाम में एक रिसेप्शन भी रखा गया है, जिसमें खुद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी उनके हमरा होंगे। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी मौजूद होंगे और फिर इसी मैदान में कल पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका भी है। जी, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की इंजरी के बाद सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक सैफ अली की सीरीज में हारिस के मुतबादल के तौर पर वसीम जूनियर, आकिफ जावेद और मोहम्मद अली के नामों पर बहस हुई। सिलेक्टरों ने आकिफ जावेद को स्क्वाड में शामिल करने पर इत्तफाक किया। ऐलान जल्द होगा। हारिस रऊफ भी स्क्वाड के साथ रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।